جانتے ہوئے اللہ سے امید ہے اور دل سے دعا ہے کہ اللہ ہر اس زبان کو ہدایت کا راستہ دکھا دے جو آج جانے انجانے میں اسلام کے خلاف بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں چاہے وہ نان مسلم ہیں۔ وہ زبانیں جو آج اسلام کے خلاف بولتی ہیں، مولوی کے خلاف، پردے والی کے خلاف، سود کے خلاف، کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف، اسلام کی حدود کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرجز کے خلاف، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے خلاف، اسلام میں ہونے والی تمام قتال اور جنگوں کے خلاف کیسے زبانیں چلتی ہیں آج؟ قیامت کے دن کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ زبان کچھ کہہ سکے، بیکاز ساؤنڈ باکس اس کے کنٹرول میں ہوگا جس نے ساؤنڈ باکس عطا کیا ہے۔ نہیں استعمال کیا نا اس ساؤنڈ باکس سے نکلنے والے الفاظ کو اللہ کی فرما برداری میں۔ یہی ہے جمیل جو اپنی آواز کی نعمت کو، الفاظ کی نعمت کو، اپنے خوبصورت ادائیگی کی نعمت کو اللہ کے رسول کے خلاف استعمال کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، وہ جس کی حمد کی گئی، کہا کرتی تھی مذمم، نعوذ باللہ، وہ جس کو کنڈیم کیا گیا، مذمم ٹو ریبیوک سم ون، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتی تھی مذمم، جس کی مذمت کی گئی۔ اور جب آپ کی نالج میں آیا کہ جمیل ایسے آپ کے نام کو بگاڑتی ہے، see the beauty of the اخلاق of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، he said مجھے تھوڑی کہہ رہی ہے، وہ تو کسی مذمم کو پکار رہی ہے، میرا نام تو محمد ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ جب اس نے یہ سورت نازل ہونے کے بعد سنی تو غصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی بھی آئی، اور جب یہ آئی اور اس نے دیکھا کہ ابو بکر بیٹھے ہیں، اللہ کی طرف سے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا اور رسول اللہ اس کو نظر نہیں آئے، تو بلند آواز میں کہہ کے گئی مذمم قلینا و دینہ ابینا، مذمم، اللہ معاف کرے، کہتی تھی مذمت کیا ہوا محمد جس نے ہمارے دین کو ریجیکٹ کر دیا، میں نے اس کے دین کو ریجیکٹ کر دیا، وحکمہ عصینا، اور اس کے حکم کی میں ہم نے نافرمانی کی۔ یہ اس کا ڈینائل تھا، اور یہ اس کا ڈینائل تھا ود ایروگنس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کانسٹنٹلی آوازیں بلند کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد اللہ کا غضب بڑکا ہے کہ اللہ نے کہا فی جیدہا حبل من مسد، جو رسول اللہ کے خلاف آوازیں بلند کرے کیسے ہو سکتا ہے، چاہے دنیا میں اس کی آواز بند نہ ہو، آخرت کے دن روز محشر اللہ اس کو سزا تو دے گا، بیکاز اللہ کے حبیب کو اس نے ہرٹ کیا، اور جو اللہ کے حبیب کو ہرٹ کرے وہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے۔ فی جیزہا حبل من مسد، یہ آخری ایکسپلینیشن اس آیت کے، دین آئی ول گو آن دا فائنل چیپٹر آف دس سورہ۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو گردن کا پارٹ ہے، جو گردن کو مینشن کیا گیا ہے، دنیا میں اس کا سٹیٹس، اس کی پولیٹیکل انفلوئنس، اس کا لینیج، اس کی خوبصورتی، یہ سب اس کا پرائیڈ تھی نا۔ انسان کی پرائیڈ، انسان کا پہلا انٹروڈکشن یاد رکھیں، اس کا ہیڈ اور فیس ہوتا ہے۔ آپ کسی انسان سے ملتے ہیں تو آپ کی پہلی نظر جو کسی انسان پر جاتی ہے وہ ڈائریکٹ اس کے چہرے پر جاتی ہے، اور یہ انسان کا جتنا آپ دیکھیں، آپ کی پاسپورٹ سائز فوٹوگراف کتنے پورشن کی ہوتی ہے؟ the same part. Passport size photograph for your ID card, CNIC. Passport size photograph for your passport. Passport size photograph for your admission in universities. Passport size photograph for your legal documentations. کیوں؟ That's your identity. کیوں؟ That's the part of your respect. اور یہی پارٹ ہے جس کو آپ کسی کے سامنے نہیں جھکاتے سوائے اللہ رب العزت والجلال کے۔ This is the part. اس میں انسان کی رسپیکٹ ہوتی ہے، بیوٹی ہوتی ہے، انٹیگریٹی ہوتی ہے، اسی پارٹ میں انسان کی انٹلیکٹ ہے، اسی سر کے اندر تو برین ہے۔ سب سے زیادہ نوٹ کیے جانے والے فیچر، یور آئیڈینٹی، ہیڈ اینڈ فیس۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ فی جیدہا حبل من مسد، جس چیز کو اس نے اپنی دنیا کی نوبلٹی سمجھا لیکن اللہ کی نافرمانی کی، قیامت کے دن یہی چیز اس کی رسیوں سے باندھ دی جائے گی، کالرز درا دیے جائیں گے،
ना हिल सकेगी, ना बोल सकेगी, ना कोई अल्फाज अल्लाह के सामने जस्टिफिकेशन में दे सकेगी। बिकॉज मौका था दुनिया में तौबा करने का, लेकिन अवेल नहीं किया। ये सूरत की एक एक आयत हम सबको पुकार पुकार कर कह रही है कि हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में पीछे जितनी गलतियां कर चुके, अल्लाह मैंने पीछे जितनी गलतियां की, इस वक्त 11:20 हो रहे हैं, अल्लाह मैंने आज 11:15 तक जितनी गलतियां की, 11:19 तक जितनी गलतियां की, अल्लाह अपनी रहमत से माफ फरमा दे। अल्लाह मेरे नामा अमाल में से गलतियां डिलीट कर दें। अल्लाह अपनी रहमत से मुझे बख्शिश अता फरमाए। ये आयतें पढ़ने का मकसद ये है, जब नमाज में खड़े हों और क़याम में ये आयतें पढ़ें, डोंट जस्ट रीड दैट यू आर जस्ट कर्सिंग अबू लहब एंड उम्मे जमील, जस्ट रीड विद द रिफ्लेक्शन कि अल्लाह मुझे इन आयात से अपनी इस्लाह करने वाला बना दे। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, इस औरत की सजा अपने शौहर के साथ। Now the last chapter of the in-depth study of this surah जो scholars mention करते हैं, वो कहते हैं कि इसी point के ऊपर समझ लेना चाहिए कि कुरान ने 4 तरह के disbelievers बताए हैं, यानी कि काफिर कुरान ने 4 तरह के मेंशन किए हैं। और ये कलेक्शन आप कुरान और हदीस से मिला कर करते हैं, बिकॉज कुरान ने अल्फाज नामों की शक्ल में मेंशन नहीं किए। यू विल नॉट गेट टू नो द आया कि वो किस पर्सनैलिटी से कनेक्टेड है until unless you will not read the सीरा एंड अहादीस। तो कुरान और हदीस 4 तरह के डिसबिलीवर्स को, काफिर को मेंशन करती है। नंबर 1 कैटेगरी ऑफ द डिसबिलीवर्स, वो क्या है? फ्रेंडली डिसबिलीवर्स, फ्रेंडली काफिर जिसको आप कहते हैं। और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अगर आपने एक पर्सनैलिटी को इस कैटेगरी में याद रखना है, जस्ट टू कीप अ नेम इन योर माइंड, उनका नाम आता है मुअतिम बिन अद्दी। मुअतिम मीम आइन से और अद्दी आइन से, मुअतिम बिन अद्दी। ये वो हैं जो नॉन मुस्लिम थे, और जब मक्का से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की है, एक हिजरत मदीना से पहले, तो कुरैश ने आपको बहुत सताया था जिस पर आप वहां से निकले थे। तो मुअतिम अपने बेटों के साथ आपको अपनी प्रोटेक्शन में वापस लेकर आए थे। ऑल्दो काफिर थे, नॉन मुस्लिम थे, डिसबिलीवर थे, लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह की रिस्पेक्ट की। बनु हाशिम से थे डेफिनेटली, तो आपको बताया था कि बनु हाशिम रसूलुल्लाह को फेवर करते थे अपनी मरूवा शिवलरी की वजह से। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्शन देकर वापस मक्का लेकर आए। इसी कैटेगरी में स्कॉलर्स हजरत अबू तालिब को भी रखते हैं। सही है, फ्रेंडली डिसबिलीवर्स। दूसरी कैटेगरी वो है जिनको स्कॉलर्स कहते हैं अपने अपने अज़म में नोबल दुश्मन, अपने अज़म में नोबल दुश्मन, जैसे जिसने नफरत की, दुश्मनी दिखाई। लेकिन इस कैटेगरी में वो कुफार आते हैं कि अगर वो जरा सी मेहनत करके मुसलमान हो जाते तो वो बेहतरीन मुसलमान बनते। यानी क्या मतलब है? ये वो कैटेगरी है कुफार की जिन्होंने फॉल्स आइडियोलॉजी को फॉलो किया और दे फाइट फॉर इट एंड दे डाइड फॉर इट। इस कैटेगरी के अंदर अबू जहल आता है। अबू जहल में याद रखें, खैर का पोटेंशियल बाकी कुफार के मुकाबले में ज्यादा था, इसलिए आपको बताया था कि रसूलुल्लाह ने दुआ की थी कि 2 में से एक को हिदायत दे दे, उमर बिन खत्ताब को या अमर बिन हशाम को। ये रसूलुल्लाह ने क्यों दुआ की थी? बिकॉज इस शख्स में पोटेंशियल था। इवन कुरान में आयात आई हैं, अराअयता इन कान अलल हुदा औ अमरा बित्तक़वा, क्या तुमने देखा अगर वो हिदायत पर कमिटेड होता और अगर वो तकवा का हुक्म देता, यानी अगर वो इस रास्ते पर आ जाता तो हिदायत में आगे बढ़ता। तो ये दूसरी कैटेगरी है, वो दुश्मन इस्लाम के, वो काफिर जिन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के लिए जेन्युइनली जान लगा दी, लेकिन उनमें खैर था। अगर वो किसी भी लेवल पर हिदायत पे आगे बढ़ते तो अल्लाह उनको मौका जरूर देता। तीसरी कैटेगरी स्कॉलर्स कहते हैं उन दुश्मनों की है जिनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई अपना रिलीजियस बिलीफ नहीं था, और ना ही उनको रसूलुल्लाह से दुश्मनी थी। ये वो लोग थे जिनको सिर्फ दुनिया से मोहब्बत थी। पॉलिटिकल पोजीशन बचाने के लिए इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। द फेमस नेम इज वलीद बिन मुगीरा,
बिकॉज वलीद बिन मुगीरा ने जब कुरान सुना था तो इसने कहा था फी ही हलावतुन, मान गया था इसमें खूबसूरती है, ये इंसानी कलाम नहीं है। लेकिन इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया? इसलिए कि अपनी पॉलिटिकल पोजीशन चली जाती। सही, तो ये तीसरी कैटेगरी है, पॉलिटिकल पोजीशन बचाने वाले दुश्मन, डिसबिलीवर। फोर्थ कैटेगरी जिसमें अबू लहब और उम्मे जमील आते हैं, जिसके लिए आता है जिसने कहा था तब बलिहाजुद्दीन, ये वर्स्ट एनिमी, वर्स्ट डिसबिलीवर्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां इस काम में डेडिकेट कर दी कि इन्होंने इस्लाम की दुश्मनी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी कर दी। एक और पॉइंट बहुत खूबसूरत, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस वक्त मौजूद हैं। कल हम अल्लाह के इंशाल्लाह रहमत से और तौफीक से सूरतुन नसर शुरू करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सूरा। सो आई वुड जस्ट लाइक टू कंप्लीट दिस टॉपिक ताकि अल्लाह ताला फिर हमें एक नए अज़म के साथ एक नई सूरा की तरफ लेकर जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, आपको कुरान में, क्योंकि यहाँ एक कपल आ रहा है ना, सो इट्स अ बेस्ट प्लेस। हमारी तो इन डेप्थ स्टडी, हम पूरा कुरान तो पढ़ेंगे नहीं, सो मेरी कोशिश है कि मेजर कॉन्सेप्ट्स मैं आपके सामने रख दूं इस 7 सूरा की स्टडी से। आपको एक कुरान की बड़ी खूबसूरत थीम इस सूरत के अंदर मुकम्मल होते हुए मिलती है, बिकॉज ये मुसहफ की आखिरी सूरतों में से है जिसमें ये थीम खत्म हुई है। अल्लाह ताला ने 4 डोमेस्टिक सिचुएशंस, यानी 4 हस्बैंड वाइफ की कैटेगरीज को कुरान में ओवरऑल मेंशन किया है। एक मिसाल है डोमेस्टिक सिचुएशंस, मैंने इसलिए बोला है कि एक पहली मिसाल में मियाँ बीवी नहीं मिलते आपको, और वो पहली मिसाल दी जाती है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की। यूं समझ लें 4 खवातीन, 4 सिनेरियो की खवातीन का जिक्र है। एक पहली बेहतरीन खातून विद बेहतरीन वली, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत जकरिया जो उनके वली थे, कफालत करने वाले थे। एक आपको ये थीम मिलेगी। दूसरी थीम आपको मिलेगी कुरान के अंदर, बेहतरीन औरत विद द टेरिबल गार्जियन, विद द टेरिबल हस्बैंड, बीबी आसिया और मिस्टर फिरौन। बेहतरीन औरत, लेकिन शौहर क्योंकि सपोर्ट नहीं करने वाला था, उल्टा मुतकब्बिर, उल्टा एरोगेंस की कंप्लीट मैनिफेस्टेशन, तो घर में उनके रिलेशनशिप में हार्मनी नहीं थी। दिस इज सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो मिलता है बेहतरीन वली, बेहतरीन शौहर, लेकिन टेरिबल बीवी। 2 केसेस कुरान ने मेंशन किए हैं, इम्राअता लूत और इम्राअता नूह। You will see the word is imra'ata, not zauj. हार्मनी नहीं थी ना, तो इम्राअता आया है। शौहर बेहतरीन थे, लेकिन ये दोनों अपने शौहर से खयानत करने वाली थी। एंड कीप दिस इन माइंड, शौहर से खयानत कैसे करने वाली थी? शौहर के मिशन में उनका साथ नहीं दे रही थी। अपने शौहर के साथ इनका रिलेशनशिप ठीक था, लेकिन शौहर के मिशन में साथ देने वाली नहीं थी, तो अल्लाह ने टेरिबल वुमन विद द वंडरफुल वली कहा है। और फोर्थ कॉम्बिनेशन है जो सूरत मसद, सूरत लहब में आया है, टेरिबल वुमेन विद टेरिबल हस्बैंड, अबू लहब और उम्मे जमील। इसके साथ आपको ये बात यहाँ पता चल गई, और ये आपको जो मैंने यहाँ ये थीम बताई है दोनों, ये एजाजुल कुरान में आपको अबू बकर बाकलानी की किताब में मिल जाती हैं। उन्होंने ये बात वाजे कर दी कि कुरान के अंदर बेहतरीन तरीके से मिरेकल्स मौजूद हैं, और कुरान ये बताता है कि कभी कभी अगर आपके स्पाउस में हार्मनी है तो आप ब्लेसेड हैं, स्पाउस में कंप्लीट हार्मनी नहीं है तो भी आप ब्लेसेड हैं। शायद दुनिया में नहीं, बट आखिरत में आपके लिए इंशाअल्लाह अल्लाह ने महल बना के रखा है। कीप द एग्जाम्पल ऑफ बीबी आसिया इन योर माइंड। रब्बिब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह। किसी नबी ने, किसी मेल प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट्स मेल ही थे ना, किसी मर्द ने ये दुआ नहीं की। यू विल सी डजन्स ऑफ दुआज इन कुरान ऑफ डिफरेंट प्रॉफिट्स। किसी प्रॉफिट ने ये नहीं कहा रब्बिब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह, अल्लाह मुझे आपके नेबरहुड में घर चाहिए। किसने ये दुआ की? एक औरत ने। सो डोंट फॉरगेट, अल्लाह ने हर इंसान को बेहतरीन कैपेसिटी में पैदा किया है। अल्लाह ने किसी इंसान को सील्ड हार्ट के साथ पैदा नहीं किया।
اللہ نے کسی انسان کو ابو لہب اور ام جمیل کی طرح پیدا نہیں کیا. یہ مینیفیسٹیشن، یہ کریکٹر مینیفیسٹیشن بنتی ہے جب انسان حق کھلنے کے بعد حق کو عمل میں اپناتا نہیں ہے اور کانسٹنٹ ڈینائل کرتا رہتا ہے، کانسٹنٹ ڈینائل کرتا رہتا ہے. سو دا بیسٹ پارٹ آف دس سورہ وچ وی شوڈ کیپ ان آر مائنڈس، اللہ نے آپ کو جہاں رکھا ہے، جس پوزیشن میں رکھا ہے، جن رشتوں میں رکھا ہے، اللہ سے خیر مانگیں، ان کی اور اپنی ہدایت مانگیں اور اپنے آخرت میں بہترین مقام مانگیں. اینڈ آئی ول لیو آل آف یو ود دا دعا آف بی بی آسیہ. یاد رکھیں ایک عورت کی دعا ہے جس نے اپنے رب سے کہا اللہ مجھے آپ کا نیبرہڈ چاہیے. اللہ کا نیبرہڈ، امیجن اللہ کا نیبرہڈ، ساتویں آسمان سے بھی اوپر اللہ کے عرش کے پاس. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی ایروگنس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے نعمتوں کا حق نہ ادا کرنے سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کو اپنی فرما برداری میں استعمال کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم جب اس صورت کو پڑھیں ہمارے عمل میں 1%، 10%، 20% بہتری آ جائے. اللہ ہمارے علم کو ہمارے عمل میں مینیفیسٹ کر دیں. اللہ ان جاتی ہوئی رمضان کی راتوں میں ہماری بخشش فرما دیں. اللہ ان راتوں میں ہمیں عبادت سے جوڑ دیں. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں. اللہ ہمیں دعائیں مانگنی نہیں آتی، اللہ آپ اپنے کرم سے ہمیں دعائیں مانگنا سکھا دیں اور ہماری دعائیں قبول کر لیں. پلیز کیپ ون حدیث ان مائنڈ، ویری امپورٹنٹ فار ناؤ اڈیز. رمضان ہے، پینڈیمک ہے، آزمائش ہے، حالات میں ایمبیگوٹی ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، خبریں آپ کو پریشان کر رہی ہیں. جسٹ اسٹک ٹو ون حدیث. بہقی میں آتی ہے شعب الایمان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل القرآن. کون ہے یہ یا اہل القرآن؟ میں ہوں. نہیں کہیں ہم ہیں، کہیں میں ہوں. آپ نے فرمایا یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن. اے قرآن والو، اس قرآن کو تکیہ نہیں بنا لینا. تکیہ نہ بنا لینا از ایک پیرابل اور یو کین سے اٹس اے فیگریٹو اسپیچ. اللہ کے رسول کہنا چاہ رہے ہیں قرآن والو قرآن سے غافل نہیں ہو جانا. یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن وَاتْلُوهُ، اس کی تلاوت کرو حق تلاوتہ، جو اس کی تلاوت کا حق ہے. اور تلاوت کے حق میں 4 چیزیں آتی ہیں. اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، درست پروننسیشن کے ساتھ پڑھیں، اس کے میننگز کو سمجھ کے پڑھیں، اس کے فہم کو انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ کر کریں اور اس کو عمل میں لائیں. وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، ویسے پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے. من آناء اللیل والنہار، دن اور رات کے کناروں پر پڑھو. آپ نے فرمایا وَفْشُوهُ، اور اس قرآن کو ظاہر کرو. کہاں ظاہر کرو؟ اپنے 5 فٹ کے جسم پر ظاہر کرو. وَتَغْنَوْهُ، اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ، خوش آوازی کے ساتھ پڑھو، بہترین تلاوت کیجیے. وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس میں ہے اس پر غور و فکر کرو. یہ جو الحمدللہ ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہیں، غور و فکر کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں الٹیمیٹ سکسیس نصیب ہو جائے. اینڈ the last sentence is the beautiful one. وَلَا تَجْعَلُوا ثَوَابَهُ، اور دیکھو دنیا میں اس کے پڑھنے کا ثواب حاصل کرنے کی جلدی نہیں کرنا. فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا، اس کا اصل اجر آخرت میں بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کے میزان میں اس عمل کو جو ہم قرآن پر تدبر کرنے کا کر رہے ہیں، اللہ اس کو اپنی رحمت سے بہترین قبول شدہ نیکی کی صورت میں تب تک رکھیے گا جب تک کہ آپ کے سامنے ہمارے اعمال پریزنٹ نہ کر دیا جائیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہم سب کو گناہوں سے دھو کر ایسا پاک کر دے جیسے سفید کپڑا دھو کر پاک کیا جاتا ہے. اللہم ارزقنا فی رمضان طاعت الخاشعین، اللہ ہمیں اس رمضان اپنی ایسی اطاعت دے دیں جو اطاعت خشوع والوں کی ہوتی ہے. واشرح فی رمضان صدورنا بانابۃ المخبتین،
अल्लाह हमें दिलों को, हमारे सीनों को ऐसे खोल दें जैसे कि आजिज़ी रखने वालों की और तौबा करने वालों के सीने खुले हुए होते हैं। बी अमान का या अमान अल खाइफीन, अल्लाह आप बेहतरीन अमान देने वाले हैं। हम सबको अपना खौफ और अपनी अमान अता फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरन आप सबके टाइम का। कल से इंशाल्लाह रेगुलर क्लास 3:15 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम दोपहर पर होगी। अल्लाह ताला हम सब से इस मेहनत को कबूल फरमाए और मेरी ख़ास दुआएं उन सब लोगों के लिए जिन्होंने इस टेक्निकल डिफ़िकल्टी को दूर करने में, इस काम में मुझे अपनी तरफ से बेहतरीन सपोर्ट किया। लॉट्स ऑफ दुआस फॉर एवरीवन। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के लिए दुआएं करने वाला बनाए। एक दूसरे को दुआओं में याद रखिए और अल्लाह से मदद मांगिए कि अल्लाह ताला हमारा जो आपसे और आपके कलाम से कनेक्शन बना है, अल्लाह मेरा ये कनेक्शन आखिरी सांस तक कायम रहे। अल्लाह हमें अपने आप से ऐसे मिलाइएगा जैसे जिस हाल में हम अपने अंजाम से राजी हों और अल्लाह आप हमसे राजी हों। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाल्लाह कल सूरतुन नसर की इन डेप्थ स्टडी स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।